children, good morning. How are you all? I hope you all are fine and doing homework regularly. Welcome back to Telugu class. In previous session, we learned 5th lesson Subhashitalu. Today we are going to 6th lesson Nijaiti Viluva Katha. It means value of honesty. It's a story. Shall we start the story? Let's start. గోదావరి నది పరవళ్ళు తొక్కుతూ పారుతూ ఉంది. నది ఒడ్డున ఉన్న చెట్లపైన రకరకాల పిట్టలు కూతలు పెడుతూ ఆనందంగా ఉన్నాయి. సూర్యోదయం వేళ ఆ ప్రాంతమంతా అందమైన వాతావరణం నిండి ఉంది. ఎప్పటిలాగా సత్తయ్య గుడ్డలి పట్టుకొని కట్టెలు కొట్టడానికి నది తీరానికి వచ్చాడు. ఎండిన కొమ్మల్ని, నదిలోకి ఒంగిన కొమ్మల్ని నరికి కట్టెలు మోపులు కట్టి అమ్మడం సత్తయ్య వృత్తి. ఇట్ మీన్స్ पहाड़ियों में से गोदावरी नदी बहती हुई आती है. नदी के किनारे कई झाड़, अलग अलग किस्म के चिड़िया चहचहाते रहते हैं, खुशी खुशी रहते थे. सुबह सवेरे वहाँ का मंजर बहुत ही खूबसूरत दिखता था. हमेशा की तरह सत्तैया कुल्हाड़ी पकड़कर लकड़ियाँ काटने नदी के किनारे पहुंच गया. वह झुकी हुई सूखे फाटियाँ काटकर वहाँ बेचने का उसका काम था. నెక్స్ట్ ప్యారా. ఆ రోజు కూడా ఎప్పటిలాగే నదిపైకి వాలి ఉన్న ఒక చెట్టు కొమ్మను నరకసాగాడు సత్తయ్య. కొమ్మ లావుగా ఉంది, ఒక పట్టాన తెరడం లేదు. సత్తయ్య చేతులకు చెమటలు పట్టసాగాయి. గొడ్డలి పట్టు తప్పి జారి నదిలో పడిపోయింది. उस दिन भी हमेशा के जैसा नदी के किनारे है सो झाड़ की सूखी फाटी काटना शुरू किए सत्तैया. वहाँ फाटी बहुत मोटी थी. वहाँ कोशिश करने पर भी वहाँ कट नहीं रही थी. सत्तैया का हाथों में पसीना आना शुरू हो गया. एकदम से कुल्हाड़ी पसीने की वजह से हाथ से छूटकर फिसलकर नदी में गिर गई. నెక్స్ట్ ప్యారా. సత్తయ్యకు ఆ నదిలోకి దూకే ధైర్యం లేదు. ఏం చేయాలో పాలుపోలేదు. రెండు చేతులు జోడించి, గోదావరి తల్లి నా మీద దయచూపు, పేదవాణ్ణి, నా గొడ్డలి దొరికే దారి చూపు అని వేడుకున్నాడు. ఆశ్చర్యం! నది అలలపై చేతిలో 3 గొడ్డలతో నది దేవత ప్రత్యక్షమైంది. ఒకటి బంగారు గొడ్డలి, రెండవది వెండితో చేయబడినది, మూడవది సత్తయ్య జార విడుచుకున్న మామూలు గొడ్డలి. ఇట్ మీన్స్ सत्तैया को नदी में उतरने की इतनी हिम्मत नहीं है. क्या करना सत्तैया को कुछ समझ नहीं आया. वहाँ दोनों हाथ जोड़कर कहता है कि ऐ गोदावरी माँ, मेरे ऊपर रहम कर. मैं गरीब हूँ, मेरे ऊपर रहम कर. मेरे कुल्हाड़ी मुझको मिले जैसा कोई रास्ता दिखा दे. अचानक से नदी में से 3 कुल्हाड़ियाँ लेकर ऊपर आई एक नदी देवता. एक कुल्हाड़ी सोने की है, दूसरी चांदी की है, तीसरी मामूली सी सत्तैया की जो हाथ से छूट गई थी वहाँ थी. నెక్స్ట్ ప్యారా. నదీ దేవత, చూడు బాబు, ఇందులో నీ గొడ్డలి ఏదో తీసుకో అన్నది. బంగారం దాని అడిగింది సత్తయ్యకు.
నోట మాట రాలేదు. అది తనదేనంట. తన కష్టాలన్నీ తీరుతాయి, దర్జాగా బ్రతకొచ్చు. కానీ అది తనది కాదు. అదే మాట దేవతతో చెప్పాడు. వెండి గొడ్డలి కూడా విలువైనదే, కానీ అది కూడా తనది కాదు. ఆ మాట దేవతతో చెప్పాడు. చివరకు తన గొడ్డలి తాను నిజాయితీగా తీసుకున్నాడు. इट मीन्स वहाँ नदी की देवी कहती है कि देखो इनमें से तुम्हारी कुल्हाड़ी कौन सी है, और कहती है कि सोने की है क्या। सत्तैया के मुंह से बात नहीं निकली। अगर वह कहता वो कुल्हाड़ी उसी की है, वहाँ उसके सारे मुश्किलें दूर हो जाएगी, वहाँ बड़े ऐश व आराम से जी सकता था, लेकिन वहाँ उसकी नहीं है। वही बात नदी की देवी से कहा। महादेवी फिर चांदी की कुल्हाड़ी बताई और कहा कि क्या उसी की है ये। फिर भी सत्तैया वो भी कहता है कि वहाँ भी कीमती है, लेकिन वो भी उसकी नहीं है। सत्तैया ने वो चांदी की कुल्हाड़ी भी उसी की नहीं है कहकर खामोश हो गया। आखिर में उसकी कुल्हाड़ी वहाँ वापस ले लिया ईमानदारी से। Now next para. నదీ దేవత సత్తయ్య నిజాయితీని మెచ్చుకొని అన్ని గొడ్డళ్లను అతనికి బహుమతిగా ఇచ్చి అదృశ్యమైపోయింది. సత్తయ్య సంతోషంగా ఇంటికి వెళ్ళి వాటిని అమ్మగా వచ్చిన ధనంతో ఆనందంగా జీవించాడు. నిజాయితీకి మించిన మంచి గుణం లేదు. ఇట్ మీన్స్ वहाँ नदी की देवी सत्तैया की ईमानदारी देखकर 3 कुल्हड़ियाँ भी उसे तोहफे में दे देती है और अचानक से गायब हो जाती है। सत्तैया खुशी खुशी घर चले गया। वहाँ उसकी कुल्हाड़ियाँ बेचकर आए सो पैसों से खुशी खुशी जीने लगा। तो बच्चों, ईमानदारी से बढ़कर कोई अच्छा गुण नहीं है। बच्चों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा ईमानदारी से ज़िंदगी बिताना चाहिए, क्योंकि खुशियाँ मिलती है उसको जो ईमानदारी से बड़ा है। इसलिए तो कहते हैं कि लालच बहुत बुरी बला होती है। Children, turn to the page number 14 of your textbook. अभ्यास वेदिका. First page, పదాలు అర్థాలు. వర్డ్స్ మీనింగ్స్. సూర్య ఉదయం, ప్రొద్దు పొడుపు, సన్ రైజ్, వృత్తి, పని, ప్రొఫెషన్, పాలు పోలేదు, తట్టలేదు, తోచలేదు, డిడ్ నాట్ సీమ్ టు, వేడుకొను, ప్రార్థించు, ప్రే, ప్రత్యక్షమవు, కనిపించు, అపియర్ సడన్లీ, నిజాయితీ, సత్యగుణం, ఆనెస్టీ. నా సెకండ్ బీట్, ప్రశ్నలకు జవాబులు వ్రాయండి. ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, సూర్యోదయ వేళ గోదావరి నది ఒడ్డున ఎలా ఉంది? ద ఆన్సర్ ఈస్ సూర్యోదయం వేళ గోదావరి నది ఒడ్డున అందమైన వాతావరణంతో ఉంది. సెకండ్ క్వశ్చన్, సత్తయ్య వృత్తి ఏమిటి? ద ఆన్సర్ ఈస్ ఎండిన కొమ్మల్ని, నదిలోకి వంగిన కొమ్మల్ని నరికి కట్టెలు మోపులు కట్టి అమ్మడం సత్తయ్య వృత్తి. థర్డ్ క్వశ్చన్, గొడ్డలి సత్తయ్య చేతి నుండి ఎందుకు జారిపోయింది? ఆన్సర్ ఈస్ కొమ్మ లావుగా ఉండి తెగడం లేదు. సత్తయ్య చేతులకు చెమటలు పట్టి గొడ్డలి పట్టు తప్పి జారి నదిలో పడింది. ఫోర్త్ క్వశ్చన్, సత్తయ్య నదీ దేవతను ఏమని ప్రార్థించాడు? ద ఆన్సర్ ఈస్ నేను పేద
పేదవాడిని, నా మీద దయచూపు, నా గొడ్డలి దొరికే దారి చూపమని ప్రార్థించాడు. నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, నదీ దేవత ఏ గొడ్డళ్ళు తెచ్చింది? ద ఆన్సర్ ఈస్ బంగారు గొడ్డలి, వెండి గొడ్డలి, మామూలు గొడ్డలు తెచ్చింది. సిక్స్త్ క్వశ్చన్, సత్తయ్య ఏ గొడ్డలి తీసుకున్నాడు? ద ఆన్సర్ ఈస్ తన గొడ్డలి తాను నిజాయితీగా తీసుకున్నాడు. నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, నదీ దేవత సత్తయ్యను ఎందుకు మెచ్చుకుంది? ఏమిచ్చింది? నిజాయితీని మెచ్చుకుంది, 3 గొడ్డళ్లను ఇచ్చింది. Now next, children, turn to the page number 15 of your textbook. Habit, తెలుసుకోండి. Know the tools. కింద ఇవ్వబడిన పనిముట్లు ఏమి చేస్తాయో ఒక వాక్యంలో రాయండి. ఫస్ట్ వన్, మడక, నాగలి, ప్లఫ్. నేలను దున్నడానికి పనికి వస్తుంది. సెకండ్ వన్, రంపం, సా. దుంగలను కోయడానికి పనికి వస్తుంది. థర్డ్ వన్, కొడవలి, సికెల్. కోయడానికి పనికి వస్తుంది. ఫోర్త్ వన్, గడ్డపార, క్రోబార్. నేలను త్రవ్వడానికి పనికి వస్తుంది. ఫిఫ్త్ వన్, పారా, స్పేడ్. మట్టిని ఎత్తడానికి పనికి వస్తుంది. సిక్స్త్ వన్, దబ్బనం. సంచులను కుట్టడానికి పనికి వస్తుంది. లార్జ్ నీడిల్. సెవెంత్ వన్, పులి, చిజిల్. రంధ్రాలను చేయడానికి పనికి వస్తుంది. ఎయిత్ వన్, తక్కెడ, స్కేల్స్. బరువులను తూచడానికి పనికి వస్తుంది. మాషాల్లా, we have successfully completed 6th lesson, నిజాయితీ విలువ. Now children, in this lesson some hard words are there. Underline the hard words and practice by heart meanings and question answers also. Children, you must complete your homework regularly and send us WhatsApp. Inshallah, we will meet in next session. Allah Hafiz. Bye bye.